समाचार। तो वड्डी खबर का रुख करते हैं। किसान अंदोलन के विचाले गुरुद्वारा साहिब च नतमस्तक हुए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब च प्रधानमंत्री ने मत्था टेकिया है। अज सवेरे अचानक ही गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे प्रधानमंत्री ते श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत नूं नमन किया। प्रधानमंत्री दे वल्लों एक तो बाद एक कई ट्वीट किए गए ने। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपन तस्वीरां भी जनतक कीतियां ने। इन्हां ट्वीट दे विच प्रधानमंत्री ने लिखिया है कि अजिहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरनां दे विच सीस नवाया, रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब विखे नतमस्तक होया ते अज बहुत अपने आप नूं वडभागा महसूस कर रहा हाँ। दस दईए कि कल श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े मौके ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने उन्होंने शहादत नूं नमन किया सी ते अज सवेरे अचानक ही प्रधानमंत्री नतमस्तक होने के लिए पहुंच गए। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो सीधियां न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते अज सवेर दीयां तस्वीरां जदों तड़के ही गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री। रुमाला साहिब भी उत्थे चढ़ाया गया उन्हां दे वल्लों ते ट्वीट एक तो बाद एक कई ट्वीट किए गए ने प्रधानमंत्री दे वल्लों अपनी तस्वीरां दे नाल ही गुरबाणी दीयां तुकां दा भी उहदे विच जिक्र किया गया है ते गुरु तेग बहादुर जी की जो लासानी शहादत उसनूं नमन किया गया, उसनूं याद किया गया ते कहा कि उसकी मिसाल होर दुनिया दे विच किते भी नहीं मिलती जिहो जही शहादत श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दी है। ये तस्वीरां तुसीं देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब तो बाहर आउंदे समय दीयां ये तस्वीरां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी जानकारी दे मीडिया नूं इस संबंधी पहला कोई जानकारी नहीं सी पर संगत जो उत्थे पहुंची हुई सी उन्हां दे वल्लों तस्वीरां खिचवाईयां गईयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल जो अचानक ही गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच नतमस्तक होने के लिए पहुंच गए। प्रधानमंत्री दे वल्लों जो ट्वीट किए गए ने उन्हां दे विच उन्होंने गुरबाणी दीयां तुकां दा भी जिक्र किया है। कहा तिलक जमू राखा प्रभताका कीनो बडो कलू मैं साका धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया। कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सीस वार दिता पर सिर नहीं उन्होंने दिता अपना। ते अजिही जो शहादत है अजिहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरनां च रकाबगंज साहिब विखे नतमस्तक होया हाँ। गुरु जी ने हिंद धर्म की राखी करते हुए अपना आप वार दिता ते सर्व सांझीवालता का सुनेहा दिता ते इसे नूं याद करदे होया अज प्रधानमंत्री सवेरे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच भी लिखा है कि खुद नूं सुभागा मनदा हाँ कि मैनूं गुरु जी के चरनां च आनंदमई समा बिताउण दा मौका मिलिया। बेशक तू अपने आप नूं कहदा है कि मैं धर्मी हां, ਤਾਂ प्रधानमंत्री दे वल्लों नतमस्तक होकर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच मत्था टेकिया गया ते उस तो बाद एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी जो तस्वीरां जिथे जनतक कीतियां उत्थे श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो लासानी शहादत है उसनूं सिजदा भी किया है ते कहा है कि इस अजिही मिसाल जो है पूरी दुनिया दे विच किते भी नहीं मिलती कि दूसरे धर्म की राखी दे लई श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना आप ही वार दिता। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां पंकज अज सवेरे अचानक प्रधानमंत्री दा इस तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच नतमस्तक होना, इस तो पहला असीं पहला भी जो गल कीती कि सिखां दे लई बुकलेट जारी की बार बार ये जो केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार दस रही है कि सिखां दे नाल जो है किस तरह उन्हां दा प्यार है। खास तौर पर यह विजिट जो है प्रधानमंत्री की उस लई खास अहम हो जाती है क्योंकि एक पासे किसान अंदोलन चल रहा है। बिल्कुल अमृत, अज बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी जानकारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज जो पार्लीमेंट के बिल्कुल नाल है, पार्लीमेंट के बिल्कुल नाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है और प्रेसिडेंट हाउस का भी बिल्कुल नाल है और प्रधानमंत्री निवास तो महज 2 ਤੋਂ 2.5 किलोमीटर का रस्ता है और बिना किसी जानकारी दिते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो गुरुद्वारा रकाबगंज नतमस्तक होने के लिए पहुंचे और तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 मिनट इत्थे रुके और जो गुरुद्वारा की मर्यादा है उसे दे तहत उत्थे सीस झुकाया। उत्थे जिहड़े आम लोग आए हुए सीगे उन्हां नूं भी मिलते हुए नजर आए, लोगों ने तस्वीरां भी खिचाइयां और ये बकायदा तौर पर इस करके भी अहम हो जाता है जदों लगातार दिल्ली की घेराबंदी की गई है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और गुरुद्वारा रकाबगंज का अपना एक इतिहास है। गुरुद्वारा रकाबगंज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के नाल जुड़िया हुआ गुरुद्वारा है और
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੀ, ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ? मैं समझता बहुत ही एक शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छा कदम है। मैं आ नहीं कहना चाहता क्योंकि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई बेनती की थी भी बीजेपी के लीडर थे खुद प्रधानमंत्री साहब गुरुद्वारा साहब शीशगंज जाके उथे मत्था टेकन जी माफी मंगन क्योंकि जेडे अज किसान ते पंजाबी भरा उथे बैठे है बॉर्डर के उत्ते, दिल्ली बॉर्डर के उत्ते जी, वो उसे गुरु महाराज के वंशज है, उन्होंने वारिस है जिन्होंने बीजेपी के लीडर खास तौर पर हरियाणे के इन्हों के जोड़े मुख्यमंत्री साहब मंत्री साहब जिन्होंने आतंकी दसिया, देशद्रोही दसिया, मैं भी कहा भी उत्थे जाके समझण भी इन्हू गुरुद्वारा साहब शीशगंज क्यों कहा जाता है, हिंद की चादर क्यों उस नाम नाल नवाजिया गया गुरु साहब नू, क्योंकि उन्होंने अखंड हिंदुस्तान के चाहे कश्मीरी ब्राह्मण सीगे उन्हों की सुरक्षा वास्ते अपना शीश कुर्बान किया जी जी, देर आए दुरुस्त आए। मैं कल कहा सीगा भी अज शहीदी दिहाड़ा है गुरु महाराज का, उत्थे जाके मत्था टेकन बेहतर होंदा। मोदी साहब अज खट्टर साहब नू लेके जांदे, उन्हां दे उस मंत्री नू लेके जांदे जिन्हां ने साडे पंजाबी किसान भरावां नू आतंकी कहा सीगा, नक्सलवादी कहा सीगा, देशद्रोही कहा सीगा। बहुत अच्छी गल है अज गुरु महाराज दे जाके मत्था टेकिया है, सही भावना नाल टेकन। एक गल जिहड़ी तुसीं कही है मैं उहदे ते नहीं करना चाहूंगा बिना किसी राजनीतिक द्वेष के जी। तुसीं कहा उन्होंने एक दिखावा किया है भी मैं सिखां दे नाल खड़ा। मेरा मनना है
ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਣ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸੁਲਝਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। जी सुरजीत कुमार जियाणी जी, किसानी मुद्दे दे नाल जोड़न दी गल इसलिए है क्योंकि शुभ संकेत हर कोई कह रहा है कि जरूर है, इसलिए क्योंकि अक्सर जाते रहते हैं प्रधानमंत्री गुरुद्वारियां दे विच, मंदिर दे विच, मस्जिद, हर जगह नतमस्तक हुंदे ने, सारे धर्मां दा सत्कार हर कोई करदा है, पर इसलिए क्योंकि जिस सरबत दे भले दी अरदास असीं हर वेले करदे हां, उसे संदर्भ दे विच इस नूं देखिया जा रहा है कि जिस शांति दी पूरे देश लई अरदास कीती जा रही है, उस शांति दा संदेश जो है वो वाकई दे विच मिल जावेगा जदों जो किसान ठंड दे विच बैठे हुए ने, जदों आपां अपने घरां नूं पहुंच जाणगे तां फिर ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। जी सुरजीत जियाणी जी, शुक्रिया। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल जुड़न दे लई। सुनील जाखड़ जुड़े, जाखड़ जी तुहाडा भी शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल गलबात करन दे लई। तां हालांकि कांग्रेस एक जरूर इस नूं चंगा जेस्चर कह रही कि इस नूं सियासत दे नाल इस वेले नहीं जोड़ के देखना चाहिए। शुभ संकेत प्रधानमंत्री ने दिते ने कि जिस तरह अज दी सवेर हुई है तो गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक होने के लिए पहुंचे ने, इस तरह जल्द ही वो सवेर भी होगी जदों जो किसान है वो आपो अपने घरां दे विच होणगे, ना कि बॉर्डरां ते डटे रहणगे। तां तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दीयां ये तस्वीरां ने। प्रधानमंत्री अज सवेरे नतमस्तक होण दे लई पहुंचे ने ते एक तो बाद एक कई ट्वीट प्रधानमंत्री दे वल्लों कीते गए, पंजाबी भाषा दे विच भी कई ट्वीट कीते गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं उन्हां ने अपने ट्वीटां दे विच याद कीता ते कहा कि मैं सुभागा मनदा हां अपने आप नूं जो मैनूं गुरु जी दे चरनां 'च आनंदमई समां बिताउण दा मौका मिलिया है। तां प्रधानमंत्री नूं इत्थे
ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਖਾਸ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। इस तरह के प्रधानमंत्री जी का पहला भी श्रद्धा ते सत्कार सिख गुरुओं का और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हमेशा नतमस्तक रहे ने, वो करते रहे हैं और बीजेपी भी कर रही है। ये तो बीजेपी का ते साडे प्रधानमंत्री का चेहरा खराब करने के लिए विरोधी जिहड़े आ इन्ना नीचे उतर जाते हैं कि वो इहदे च भी सियासत देखते हैं। ये सियासत नहीं। अज अगर मंदिर बचे हुए आ, अगर सिख या हिंदू बचे हुए आ, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की वजह करके बचे हुए आ। इस सच्चाई नूं बीजेपी और साडे प्रधानमंत्री जी नमन भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं और उत्थे गए भी है। और दूसरा उन्होंने एक गल होर कही है कि मैं सिर झुका के हाथ जोड़ के किसानां नाल गल करूंगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल सत्ता तो जल्द मिलेगा, गलबात चल रही है जी, मिलेगा जल्द। हाँ जी। तो यानी कि मसला जल्द हल होंदा नवे साल तो पहला नजर आवेगा।
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਜਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। देखो बिल्कुल अमर, सब तो पहले तो असं तस्वीर दिखा दी है कि इस वे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।